کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ان کا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں، پھر جب وہ جوائن کریں گے تو آپ ان سے انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمیں آج جوائن کریں گے لائیو پاکستان راولپنڈی سے تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین جناب عبداللہ حمید گل۔ جو حمید گل صاحب آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور شخصیت ہیں اور ISI کے چیف رہ چکے ہیں، اور پاکستان میں فوج کی قدر و قیمت بڑھانے میں اور فوج کا نام بلند کرنے میں پوری دنیا میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو وہ ان سے ہم اس کے حقائق جانیں گے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح کی افراتفری چل رہی ہے، رول آف لا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے کہ یہ چیزیں کیا کوئی امید کی کرن ہے کہ دوبارہ یہ اپنے ڈگر پر چیزیں آ جائیں گی، اور پاکستان میں بھی ہم سنیں گے کہ رول آف لا ہے، وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں آج ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ آج جس طرح پرائم منسٹر نے شہباز شریف انہوں نے بھی یہ باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ جو نیب کی قید میں لوگ ہوتے ہیں عقبت خانوں میں رہتے ہیں، اور اس طرح کا نظام، اس نظام کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی اور اس نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ ابھی پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت ابھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی سچویشن ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا، تو وہ کون پھر کرے گا؟ وہ کون سا پرائم منسٹر ہوگا جو دوبارہ منتخب ہو کر آئیں گے تو یہ کریں گے یا کیا کریں گے؟ اس طرح کی چیزیں جب اقتدار میں موجود لوگ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ کام کرنے والی کوئی اور شخصیت ہے وہ کرے گی، یا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا وہ کرے گا۔ تو یہ چیزیں خود مشکوک ثابت ہوتی ہیں کہ آپ نے پبلک رائٹس کو ٹائم دیا، ظاہر پاکستان میں کافی مصروفیات بھی ہیں آپ کی۔ پاکستان میں اس وقت ہمیں کچھ بطور اوورسیز پاکستانی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ رول آف لا کا جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام چل رہا ہے، تو آپ کیا امید دلائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ کچھ امید ہے کہ بہتری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کاظمی صاحب، اور تمام ہمارے جو حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر، ظاہر ہے جب ہم دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس کی پریشانی، تکلیف اور ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقائق یہ ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں الحمدللہ۔ میرے خیال میں مایوسی کی کوئی گنجائش یہاں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا مذہب مایوسی کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک امید کے ہمیں دلاتا ہے، اور اسی امید پہ انسان ساری زندگی چلتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں ہوا کرتا، اور آپ بے فکر رہیں، بالکل آپ پریشان نہ ہوں کہ حالات یقیناً مشکلات آتی ہیں، لیکن میں یہاں ضرور دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ نے رول آف لا کی بات کہی ہے، کیا رول آف لا جو ہے باہر کے ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے جب مسلمانوں کے اور دیگر لوگوں کے جو ہے معاملات آتے ہیں، یا ایسٹرن اور ویسٹرن جب کلچر جو ہے وہ ٹکراتے ہیں، تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ کہیں کہیں جگہ ماتم کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کی بات بھی درست ہے، پاکستان کے اندر جو ایک امیر و غریب کے لیے قوانین جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ قانون کو مضبوط کرنے کے بجائے اس کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ یہاں ایک وتیرہ یہ ہے کہ قانون کو توڑنا جو ہے اس میں عظمت سمجھی جاتی ہے، اور قانون کو اوبے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کمزور کہا جاتا ہے۔ وہی لوگ جو آپ کے ناظرین ہیں وہ جب پاکستان آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر ان کو VIP پروٹوکول ملے، ان کا نام پکارا جائے، ان کو کوئی نہ کوئی ساتھی دوست ان کو جو ہے لائن سے نکال کے جو ہے جلدی ان کا پاسپورٹ فارغ کروا دے، امیگریشن سے نکلوا دے، ان کا بیگیج جو ہے وہ پہلے آ جائے، اور ان کو 3-4 لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے سلام کرتے رہیں۔ تو یہ ایک ریالٹی میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ تو رول آف لا جو ہے اس کو مینٹین اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے قوانین ہیں۔ دیکھیں، آئین ساز اسمبلی اور قانون ساز اسمبلی کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی موجودہ دور حکومت میں بھی اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی جو ہے وہ بل پاس ہوئے، لیکن کوئی ایسا بل پاس کیا گیا، یعنی کہ ایک دن میں 29 بل بھی پاس ہوئے،
लेकिन उसमें गरीबों के लिए इंसाफ के हवाले से, कानून की बेहतरी के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए कोई बिल नहीं पास किया गया। जो अदलिया है वो तो एक खास पैराए में चलती है ना, यानी कि जो एम्बिट है उसका, जो कि कानून उसके लिए बना दिया गया कानून साज असेंबली ने, उसके बाद उसकी तशरीह और तर्जुमानी करने के लिए वो वहां बैठती है। लेकिन कानून तो फिर आपकी पार्लियामेंट है, उसको बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फिलहाल हम देखते हैं कि ऐसे कवानीन नहीं नजर आते, या फिर आपने सिर्फ सियासी मामलात के लिए किसी का इस्तेहकाक मजरूह हो गया, किसी की हुकूमत चली गई, या किसी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया या नहीं किया गया, इसके लिए अदालतें खुलती हैं। अफसोस है कि ये अगर अदालती निज़ाम जिसके अंदर वो पहले ही तफरके के ऊपर चल रहा हो, तो उससे अवाम और नास के अंदर जो है वो एक इज़्तिराब जो है वो बपा हो जाता है, जिसके भयानक असरात होते हैं। और जो हम असरात देख रहे हैं, इसीलिए शायद कहा गया कि कानून अंधा होता है। अगर ये कानून है कि जो कातिल को जो है उसके लिए तो करता नहीं है। अभी फिर यही देख लें आप, एक सियासतदान है या कोई बड़ा आदमी है, जब वो वीआईपी प्रोटोकॉल लेके आता है और उसके लिए जो है पता चलता है कि अदालतें खाली करवा दी जाती हैं, उसके लिए जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में वो आते हैं, उसके लिए जो एसएसपी रैंक के लोग जो है वो उसको सलाम करते हुए, झुकते हुए जो है उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर अदालत कहाँ खड़ी है? और गरीब के लिए क्या ऐसा होता है? क्या गरीब अगर अदालत को, सिटिंग जज को तड़ी लगा दे या उसके खिलाफ कोई हर्जा सराई करे, तो क्या उसको गिरफ्त में आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है गरीब आदमी। लेकिन क्या अमीर आदमी जो है उसके लिए कुछ ऐसा कानून है, या जो ताकतवर है या साहिब हैसियत है? देखें, अगर आपने ये कहें, अभी एक आज ही अदालत का एक बयान ये था कि जी फलाना शख्स जो है वो खास आदमी है। अगर अदालत खास और आम की तफरीक करना शुरू कर देगी और बताना शुरू कर देगी कि आप खास हैं और आप जो है वो आम हैं, तो बात खत्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हुए थे, गाजी की बेटी हूँ, शहीद की बेटी हूँ। और सिर्फ इतना एक मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या इंसाफ लगाकर इंसाफ की कुर्सियों पर लोटों को बिठा के सारे लोटे इधर उधर के भागे हुए, और उनकी नाकामियां जब हुई, पूरी तरह नाकाम हुए, हर पॉलिसी नाकाम हुई, तो फिर आप उन लोटों को कटहरे में खड़ा करने के बजाय सारा जो बवाल है वो फौज के ऊपर डाल देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? ठीक है, बताएं, ये कौन सा इंसाफ जी ठीक है, आपकी का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको और जनाब अब्दुल्ला साहब को और देखने सुनने वालों को प्यार और सलाम भरा मैसेज देता हूँ। आदाब के साथ सलाम। अब्दुल्ला साहब के मोहतरम वालिद साहब की हमारे दिलों में बहुत रिस्पेक्ट है, और ओवरसीज के लोग, बल्कि ओवरसीज के लोग क्या पूरी पाकिस्तानी कौम उनको याद करती है। अब्दुल्ला साहब और काजी साहब बहुत अच्छा कश्मीर पर आप बात करते हैं, ओवरसीज के लोगों को अवेयरनेस देते हैं, हमारी जो इल्तिजाएं होती हैं उनको सुनते हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना कश्मीरियों की आजादी की जमानत है। के जज्बात का एहतराम करता हूं, लेकिन दो चार चीजें हैं जिनको मैं जरूर क्लियर कर दूं। पहली बात यह है कि कश्मीर का मामला जो है वो मईशत के साथ कहीं नथी नहीं किया जा सकता। ये खास सोच हमारे में डाल दी गई कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतर होगा तो कश्मीर हासिल कर लेगा। इसकी क्या गारंटी है कि जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतर होगा तो पाकिस्तान की मईशत से भारत की मईशत हमसे बेहतर नहीं हो जाएगी तब तक? तो ये एक सवाल है। अगर इसकी कोई गारंटी दे सकता है तो मुझे जरूर बताइए। दूसरी बात इसके अंदर है कि जब कश्मीर हमने हासिल किया था, तो ये जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, तो क्या ये आपने जो है वो मईशत की बुनियाद पर हासिल किया था या जहाद की बुनियाद पर हासिल किया था? क्या कायद ने आपको जहाद का हुक्म नहीं दिया था? और क्या कबाइल जो है श्रीनगर तक नहीं पहुंचे थे? और फिर नेहरू को जो है वो यूनाइटेड नेशन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा था। इसलिए मैं समझता हूं कि पहली बात है कि मईशत जो है वो आप एक तरह साइड पे कर दें। तीसरी बात यह है कि जब मुसलमानों को फतह हुई थी 313 को हजार के लश्कर के सामने, तो उनकी माशी पोजीशन क्या थी? और फिर तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वो तो पूरे कील कांटे से लेस थे और दूसरी तरफ जो है वो तो हथियार ही कोई नहीं थे।
تو پھر یہ جو حضرت علی کی حیدر کرار کی جو تلوار تھی، آخر اس میں وہ کیا بجلی تھی، وہ کیوں شیر خدا کہلائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہوتی ہیں وہ مردوں کی شمشیریں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ معیشت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب پاکستان بنا تھا تو کیا پاکستان معاشی طور پر استحکام میں تھا؟ کیونکہ اسی کے لیے کہا گیا کہ یہ معاشی اتنا بدحال ہے کہ یہ 3 ماہ کے بعد بھارت سے واپس معافی مانگ کے اس میں غم ہو جائے گا. لیکن آج تک الحمدللہ ہم نے 76ویں سال کا سفر شروع ہے. تو کیا آپ مجھے بتائیں، کیا بھارت اور ہم جو ہے آپس میں 36 کا آنکڑا لگائے اور برابری کی سطح پر جو دفاعی انداز میں گفتگو نہیں کر رہے؟ یہی تو بھارت کی تکلیف ہے سب سے بڑی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، دیکھیں فیکٹس یہ ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک مورٹوریم دیا گیا، ایک آپ کو وقتی طور پہ IMF کا قرضہ جو تھا وہ کہا گیا کہ آپ اس کو فی الحال ادا نہ کریں، جس سے ملک کا پیسہ ملک میں رہا اور ملک کے معاشی حالات بہتر ہوئے. لیکن قرضہ معاف نہیں کیا گیا. قرضہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ بھی تھا، کیونکہ یہ فیکٹس ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، گوگل کر لیجئے آپ کو مل جائیں گے. دوسری بات آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی، تو 140 جو ہے وہ بلین کا آپ کے اوپر قرضہ ہے. تو جب لاسٹ حکومت گئی تھی تو غالباً وہ قرضہ تھا 117 کا، غالباً میں ابھی صحیح نہیں ہوں، لیکن اس کو پھر 140 کر دیا گیا. تو ہم کہاں سے معاشی طور پر بہتر ہو رہے تھے جی؟ ہم تو کہیں معاشی طور پر بہتر نہیں ہو رہے تھے. مغرب کو ہمارے ساتھ جو ہے یقیناً مسائل ہیں. اور جیسے آپ نے نیوکلیئر کی بات کی، نیوکلیئر خالہ جی کا گھر ہے جو آرام سے لے جائیں گے، کیوں ایسے ہی لے جائیں گے. دوسرا جو مایوسی کی بات ہے، دیکھیں مایوسیاں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ یہ مایوسیاں غلط ہے، یہ ایک اللہ کا حکم سے بھی ہم انحراف کرتے ہیں. اگر ہم مایوس ہوئیں گے، اگر مایوس ہونا ہے تو پھر تو کل موت آ جانی ہے. تو پھر اس لیے انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھڑپ کے بیٹھ جائے اور موت کا انتظار کرتا رہے. نہیں، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، ہمیں جو ہے صحیح راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اوپر چلنا ہے. اس لیے میری گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے مایوسیاں نہیں ہیں. کیا پاکستان میں شادیوں کے مناظر آپ نہیں دیکھتے؟ کیا سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہو گئی ہیں؟ فیول کی پرائسز واقعی بے تحاشا مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن کیا گاڑیاں رک گئی ہیں؟ کیا سڑکوں پہ رش کم ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں کے گھر میں بجلی آنا بند ہو گئی ہے؟ کیا جو ہے وہ سیلاب کے بعد زندگی ختم ہو گئی ہے؟ سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، 2 ہمارے سپر پاور ہم نے تو نہیں بلائی تھی نا، وہ سپر پاوریں آپ کے جو ہے وہ زبردستی آپ کے گھس گئی، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ فوج جو ہے کشمیر کے معاملے پہ جو ہے بہت سخت موقف اختیار کر بیٹھی ہے. اس لیے اچانک بھارت جو ہے اس نے انگلینڈ کو ریکویسٹ کی ہے، اور انگلینڈ کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف تک یہ خواہش جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے. میرے خیال میں افہام و تفہیم میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات پہ قائم و دائم ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت جو ہے وہ کشمیری قوم کو دیا جائے. یہ ان کا رائٹ ہے، یہ یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے میں یہ کہوں گا کہ حکومتی عمل جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. وہی آپ نے جو خارجی بات کی کہ خارجہ پالیسی کی، تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ایک دن کچھ بات کرتے ہیں، کل کو کچھ کہتے ہیں. اس وجہ سے ان کے اوپر دنیا کا اعتبار نہیں رہا، چاہے وہ ماضی کی حکومتیں تھیں یا آج موجودہ حکومت ہے، ان کی خارجہ پالیسی پہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. اس لیے وہ پھر ریاست کے ان ستونوں سے بات کرتی ہیں جہاں ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں کوئی بات کا منطقی نتیجہ نکلے. یہ کلیئر کیجئے گا کہ پچھلے دنوں میں آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا، بلکہ ابھی میرا حال ہے واپسی آج ہوئی ہے ان کی، تو وہ برطانیہ کا دورہ آفیشلی ان کا، تو سنا یہ گیا ہے کہ امریکہ بھی 2-3 دن کے لیے وہ رہ کر 3 ملاقاتیں کر کے آئے واپس. یہ کوئی آفیشلی ان کا وہ نہیں ہے تصدیق، لیکن کچھ لوگ جو مختلف سوشل میڈیا پر آگے پیچھے شور پڑا ہوا ہے، لوگ وضاحتیں بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا کلیئر کر دیں اس چیز کو کہ کہاں کا دورہ تھا.
सोशल मीडिया के मामलात जो है ना, वो तो मैंने आपको बताया ना कि उसका तो कोई हाल ही नहीं है। अब जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं और पता नहीं बकायदा वो एक एयरपोर्ट की तस्वीर लेके उसके ऊपर वो जो फ्लाइट प्लान होते हैं उसके अंदर के जी यहाँ वो लैंड किए हैं, अभी उनका जहाज नजर आ रहा है नहीं, उनकी तस्वीर है नहीं, कोई बयान आया है नहीं, कोई ऑफिशियल उनकी कोई पिक्चर आई है नहीं, कौन सी बातें हैं। और देखें बात यह है, अगर फर्ज करें हम ये मफरूजे पे गुफ्तगू करते हैं कि अगर वो अमेरिका गए हैं तो छुपाने की क्या जरूरत है, इसमें क्या मतलब, आज अगर वो बरतानिया चले गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, तो छुपाने का क्या मतलब, इससे क्या हासिल क्या होगा। ओ भाई इसराइल तो नहीं गए ना, कुछ लोग तो माजी में इसराइल छुप छुप के जाते रहे हैं। क्यों 18 नवंबर 2018 का वाकया याद नहीं है आपको, जब इसराइली प्लेन जहाज आया था पाकिस्तान, वो किसको लेके आया था। आशी इमरजेंसी लगाई जा रही है पाकिस्तान में और कोई नेशनल सतह का सेटअप बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल है ऐसी फिलहाल कोई क्योंकि मुख्तलिफ सोच होती है और सोच जो है वो हकायक पर जरूरी नहीं होता कि मबनी हो। जिसको लाउड थिंकिंग अंग्रेजी में कहा जाता है, लाउड थिंकिंग होती हैं, लोग कहते हैं कि जी ये कर दें वो कर दें, मुआशी इमरजेंसी लगाएं। हाँ, मईशत पे मेरे ख्याल में सब स्टेक होल्डर्स को बैठ के सर जोड़ के फैसला करना चाहिए, ये जरूरी है। और दूसरी तरफ जो है वो आपको जो एक पाकिस्तान को आगे लेके जाना है चाहिए ना, तो फिर मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स को ये भी फैसला करना पड़ेगा कि हमें अपने निज़ाम के मुतल्लिक जो है अब सीरियस होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। क्योंकि आज ही जो एक सर्वे मेरी नज़र के सामने से गुजरा उसमें 90% कौम जो है वो इस्लामी सदारती निज़ाम की बात कर रही है। तो फिर आखिर इसका मतलब यह है कि अवाम में ख्वाहिश है ना, अगर जमहूरियत को मानते हैं आप, मैं, हमारे नाजरीन, तो फिर जमहूरियत के तकाजे जमहूर की आवाज है। तो क्या जमहूरियत की आवाज जो है इस टाइम पे इस निजाम के खिलाफ खड़ी है या इस निजाम के हक में खड़ी है, फैसला आपने करना है। यह बताइए सदारती निजाम के लिए किस तरह की जाएगी कोशिश, इमरजेंसी लगाकर या पार्लियामेंट के जरिए? पार्लियामेंट के जरिए तो मेरा नहीं ख्याल कि यह मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी इन ईच एंड एवरी असेंबली एंड इंक्लूडिंग सेनेट, इट्स नॉट पॉसिबल, आई डाउट। और ये तो आपस में सिर्फ मफाद की खातिर इकट्ठे होते हैं, बाकी तो एक दूसरे के गले काटने के लिए कोई मौका जो है वो जाया नहीं करते। और मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन जो है उनसे रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। हाँ, इलेक्शन करवा लें, लेकिन करवाने के बाद कोई ख्वाब ना देखें, कहीं ऐसा ना हो कि सब बाग ये कौम देखे और बाद में रोए कि जी वो डॉलर जो है वो 600 रुपए पे चला गया है। तो फिर ये हालात जो हैं ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। अच्छा, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है जनाब वाला, क्योंकि तुर्की के हवाले से भी हमने बात करनी थी। तो लास्टली तुर्क जो अवाम है जो इस वक्त मुसीबत में है और शाम की अवाम है, उसके लिए एक मैसेज बतौर पाकिस्तानी आप दे दें और उसके बाद इजाजत चाहेंगे। बतौर पाकिस्तानी में यही कहूंगा कि वो हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, और मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म का एक हिस्सा जो है दर्द करे तो उसके पूरा दर्द पूरे जिस्म में महसूस होना चाहिए। इसलिए दामे दरमे कदमे सुखने आप इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए अवेयर कर सकते हैं, आप पैसे के जरिए कर सकते हैं, अपनी अतियात के जरिए कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर अतियात कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान का जो फंड है उसका बाकायदा वो तुर्की जो एम्बेसी है वो इसके साथ लिंक्ड है। इसमें 1 रुपए की भी जो है वो गबन नहीं है, ये आप रेस्ट एश्योर रखें। और इसके लिए जो है पाकिस्तानी फौज जो है उसकी टीमें, इमदादी टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं, जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। हमें मेरे ख्याल में मजीद इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुर्किया और शाम वो मुल्क हैं, मैं यहाँ अपने व्यूअर्स के लिए जरूर बता दूं, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग हैं उनको हीरोज माना जाता है सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, और आज भी शाम के अंदर जो है उनको हीरो के तौर पर जाना और पहचाना जाता है और अपनी किताबों में पढ़ाया जाता है, स्कूल की किताबें जो हैं। दूसरी तरफ है तुर्किया। तुर्किया वो मुल्क है जहां आपके यूके के बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की वहां कितनी इज्जत है। और तुर्किया ने हर मौके पे, चाहे वो सैलाब था, जलजला था, कोई भी मुश्किल घड़ी थी, पाकिस्तान का बिल्कुल एक खड़े होके, जैसे एक भाई जो है वो खड़ा होता है, उसने साथ दिया। मेरा ख्याल है ये वक्त है कि हम
बताएं कि नेशन टू नेशन कांटेक्ट, एक अवाम का दूसरी अवाम के साथ जो रिश्ता है उसको इस्तवार करने का तरह ये वक्त है, और ये हमारा एक मजबूत कर सकता है उनके दिलों में रिश्ता आने वाली नस्लों के लिए। इट इज नॉट द थिंग विच काउंट्स, इट इज द थॉट विच। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये नहीं है कि आपने कोई पैसे दिए, लेकिन आपने उनके लिए जज्बा क्या रखा, ये है जो सबसे बड़ी बात है। तो मैं खुद भी इसके अंदर मदद कर रहा हूं तुर्किया एम्बेसी के साथ, सीरिया एम्बेसी के साथ मिलके, और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमने किया है इसी तरह से पूरी दुनिया में दीगर मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तानी बड़े दिल के लोग हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। ये लोग जो हैं जब भी खुद ऐसी कोई कुदरती आफत आती है ये लब्बैक कहते हैं, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने भाइयों को इस मुश्किल घड़ी में याद रखें और उनकी मदद करें और कसरत से इस्तगफार करें। और ये वक्त जो है ये किसी पे भी आ सकता है, अल्लाह ताला उनका भी हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी अपना रहम फरमाए, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दिया, और जितने कॉलर उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी कॉल्स में अटेंड नहीं कर सका उनसे माजरत, और इंशाल्लाह सेहत रही जिंदगी नेक्स्ट वीक लाजमी हम नए मेहमानों नए मौजू के साथ होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।